Question number 6.37. Describe the functions of Reserve Bank of India. The central bank or the Reserve Bank or monetary authority is a financial institution that manages state's currency, supply of money, rate of interest, and regulates the commercial banking system of a country. It is an apex bank entrusted with the power of control and supervision of banking system. மத்திய வங்கி, ரிசர்வ் வங்கி அல்லது பணவியல் அதிகார அமைப்பு என்பது அரசின் பணம், பண அளிப்பு, வட்டி விகிதம் ஆகியவற்றை மேலாண்மை செய்வதோடு ஒரு நாட்டின் வணிக வங்கிகளை முறைப்படுத்தும் ஒரு நிதி நிறுவனம் ஆகும். இது வங்கி அமைப்பை கட்டுப்படுத்தவும் மேற்பார்வையிடவும் அதிகாரம் உள்ள தலைமை வங்கியாகும். The functions of Reserve Bank. Monetary authority. The RBI controls the supply of money in circulation to stabilize exchange rate, to maintain healthy balance of payment, to attain financial stability, to control inflation and monetary policy, and to strengthen the banking system in the economy. மத்திய வங்கியின் பணிகள். பண அதிகார அமைப்பு. ஆர்பிஐ ஒரு நாட்டின் புழக்கத்தில் இருக்கும் பண அளிப்பை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அந்நிய செலாவணி விகிதத்தை நிலைப்படுத்துதல், நிதிநிலை தன்மையை ஏற்படுத்துவது, பணவீக்கம் மற்றும் பணவியல் கொள்கைகளை கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் வங்கி அமைப்பை உறுதிப்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை செய்கிறது. The issuer of currency. The RBI is the sole authority to issue currency notes. It maintains the currency and credit system and controls the circulation of fake notes in the economy. The issuer of banking license. The RBI is the sole authority to provide banking license to every bank to run the banking business as per the Banking Regulation Act. காகித பண வெளியீடு. ஆர்பிஐ ஒரு நாட்டில் அனைத்து வகையான காகித பணத்தை வெளியிடுவதில் முற்றுரிமை பெற்ற நிறுவனமாகும். மேலும் பண அளவு மற்றும் கடன் அளவுகளை மேலாண்மை செய்கிறது. புழக்கத்தில் இருக்கும் போலியான பணத்தை கட்டுப்படுத்தும் பொறுப்பும் மத்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு உள்ளது. வங்கி உரிமங்கள் வழங்குதல். ஆர்பிஐ வங்கிகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டப்படி ஒவ்வொரு வணிக வங்கிக்கும் வங்கி தொழில் செய்ய உரிமம் வழங்கும் அதிகார அமைப்பாகும். Banker to the government. The RBI acts as the banker, fiscal agent and advisor to central and the state governments. As a banker, it keeps the deposits and stock of gold of the governments and makes payments on behalf of the government. As a fiscal agent, it provides short-term loans to the governments. As an advisor, it advises the governments on banking and financial matters. அரசுக்கான வங்கி. ஆர்பிஐ மத்திய மாநில அரசுகளுக்கான வங்கியாகவும் நிதி முகவராகவும் ஆலோசகராகவும் செயல்படுகிறது. ஒரு வங்கியாக மத்திய மாநில அரசுகளின் ரொக்கம் மற்றும் தங்கம் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதோடு அரசு செலுத்த வேண்டிய தொகைகளையும் அரசுக்காக செலுத்துகிறது. ஒரு நிதி முகவராக குறுகிய கால கடன்களை அரசுக்கு வழங்குகிறது. ஒரு ஆலோசகராக வங்கி மற்றும் நிதி தொடர்பான ஆலோசனைகளை அரசிற்கு வழங்குகிறது. Bankers Bank. The RBI acts as the banker of all banks. It accepts the deposits, provides loans and rediscounts the bills of exchange of the banks. Lender of last resort. The RBI acts as the lender of last resort. It lends money to banks by keeping eligible securities as collateral at the time of need or financial crisis and saves the financial structure of the economy from collapse. வங்கிகளின் வங்கி. ஆர்பிஐ அனைத்து வங்கிகளுக்கும் வங்கியாக செயல்படுகிறது. இது வங்கிகளின் டெபாசிட்டுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது, வங்கிகளுக்கு வேண்டிய கடன்களை வழங்குவதோடு மாற்றுச்சீட்டுகளை மறு தள்ளுபடி செய்து தருகிறது. கடைசி நிலை கடன் அளிக்கும் வங்கி. ஆர்பிஐ வணிக வங்கிகளுக்கு தீர்க்க இயலாத நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படும் போது தகுதி வாய்ந்த பாதுகாப்பு பத்திரங்களை ஈடாக ஏற்றுக்கொண்டு அவைகளுக்கு கடன்களை வழங்கி ஒரு நாட்டின் நிதியமைப்பு சீர்குலையாமல் பாதுகாக்கிறது. Acts as a clearing house. The RBI acts as a clearing house for the settlement of banking transactions. It facilitates the exchange of instruments and processing of payment instructions.
Custodian of Foreign Exchange. The RBI acts as a custodian of foreign exchange. It keeps foreign exchange reserves, buys and sells foreign currency, fixes and maintains the rate of exchange for Indian rupee. RBI ஒரு தீர்வகமாக செயல்படுகிறது. RBI வங்கிகளுக்கிடையே நடக்கும் பண பரிவர்த்தனைக்கு தீர்வக அமைப்பாக செயல்படுகிறது. பரிவர்த்தனை கருவிகளை பரிமாறிக்கொள்ள உதவுவதுடன் அது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களையும் வங்கிகளுக்கு வழங்குகிறது. அந்நிய செலாவணியின் பாதுகாவலன். RBI ஒரு நாட்டின் அந்நிய செலாவணி இருப்புகளை பாதுகாக்கிறது. வெளிநாட்டு பணத்தை வாங்கி விற்கிறது. இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான அந்நிய செலாவணி விகிதத்தை நிர்ணயம் செய்து நிலைப்படுத்துகிறது. Regulator of Economy. The RBI acts as a regulator of economy. It controls the supply of money and monitors the economic indicators like GDP, GNP, NNP, NDP, PCI and inflation, etc. Managing Government Securities. The RBI administers and maintains the assets and liabilities of the institutions in which the government investment is made in the form of securities. பொருளாதாரத்தை நெறிப்படுத்துகிறது. RBI ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நெறிப்படுத்துவதோடு பண அளிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது. பொருளாதார குறியீடுகளான GDP, GNP, NNP, NDP, PCI மற்றும் இன்ஃப்ளேஷன் போன்றவற்றை தொடர்ந்து கண்காணித்து முறைப்படுத்துகிறது. கடன் பத்திரங்களை நிர்வகிக்கிறது. RBI அரசின் கடன் பத்திரங்களை முதலீடாக கொண்டுள்ள நிறுவனங்களின் சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் கண்காணித்து நிர்வகிக்கிறது. Regulator and Supervisor of Payment and Settlement Systems. The RBI is the sole authority for the safe, secure and efficient payment and settlement financial system in the country. Development role. The RBI provides quality banking system and ensures credit facilities for the productive sectors. It supports the government to achieve the national objectives. செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு செய்வதில் நெறியாளராகவும் மேலாளராகவும் செயல்படுகிறது. RBI ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்பான, நம்பகமான மற்றும் திறமையான செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வுகளுக்கான நிதி அமைப்பு அதிகாரம் பெற்றுள்ள நிறுவனமாகும். மேம்பாட்டு பணி. RBI சிறந்த வங்கி அமைப்பினை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் உற்பத்தி திறன் கொண்ட துறைகளுக்கு கடன் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. அரசு தேசிய குறிக்கோள்களை நிறைவேற்ற பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகளை செய்கிறது. Publisher of monetary and other data. The RBI provides all essential banking and economic data which in turn help to formulate suitable economic policies in India. Exchange Manager and Controller. The RBI represents India's banking member of IMF. It maintains and controls foreign exchange reserves received from the IMF. It authorizes the dealership of the commercial banks deal with foreign exchange. பணவியல் மற்றும் இதர தகவல்களை வெளியிடுகிறது. RBI பணம், வங்கி மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த புள்ளி விவரங்களை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் பொருத்தமான பொருளாதார கொள்கைகளை வடிவமைக்க அரசிற்கு உதவுகிறது. பரிவர்த்தனை மேலாளர் மற்றும் நெறியாளர். RBI ஆனது IMF-இல் இந்திய உறுப்பினர் பிரதிநிதியாக செயல்படுகிறது. இவ்வங்கி IMF-இடமிருந்து பெறும் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை நிர்வகித்து வருகிறது. வணிக வங்கிகளுக்கு அந்நிய செலாவணி விற்பனையாளர் அங்கீகாரம் வழங்கி அவற்றின் செயலை நெறிப்படுத்துகிறது. Banking Ombudsman Scheme. Under this scheme, the RBI receives all kinds of complaints and appeals, including online, related to banks and settles them against the decisions of the banks. Banking Codes and Standard Board. The RBI established the Banking Code and Standard Board of India based on global practices to measure the performance of the commercial banks against codes and standards. வங்கி குறைதீர்ப்பாயம். இத்திட்டத்தின் கீழ் RBI வங்கிகள் தொடர்பாக நேரடியாகவும் இணைய வழியாகவும் வரும் புகார்கள் மற்றும் மேல்முறையீடுகளை வங்கி குறைதீர்ப்பாயத்தின் மூலம் தீர்வு காண்கிறது. இந்திய வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள் வாரியம். RBI வங்கிகளின் திறனை அளவிடும் விதமாக உலகளவில் ஏற்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகள் அடிப்படையில் வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள் வாரியத்தை அமைத்துள்ளது.